अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू अल हय्युल कय्यूम नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़ मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व अंज़ल अत-तौरात वल इंजील मिन क़ब्ल हुदल लिन्नास व अंज़ल अल फ़ुरक़ान इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा कुरान के हवाले नाल ये साडी 11वीं मजलिस है और इस मजलिस दे विच असीं सूरा आले इमरान तो आगाज कर रहे हैं, यानी तीसरे सिपारे दे विच सूरा आले इमरान दा असीं आगाज कर रहे हैं। इस मजलिस दे विच पिछली मजलिस दे विच असीं सूरा बकरा मुकम्मल कीती सी। सूरा बकरा जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਤਜ਼ਕਰਾ ਸੀ ਉਹ ਦੋ ਉम्मतां ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ उम्मत बनी इसराइल और उम्मत बनी इसराइल च यहूदो नसारा दोनों शामिल है, लेकिन उत्थे यहूद का तज़करा सी क्योंकि मदीने विच यहूद मौजूद सीगे जदों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते यह सूरा मुबारका नाज़िल हो रही है। ये सूरा बकरा दे विच बनी इसराइल जिहड़ी है जे उम्मत सी उन्होंने बतौर उम्मत मनसब तो माजूल करके उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ओहदे मनसब ते लियांदा गया कि ओहदा मनसब है शहादत अलन्नास। और ये जिहड़ा ना वाजे करन तो बाद फिर हुण इहदे इस शहादत अलन्नास दे तकाजे पूरे करन वास्ते तुहानूं की करना पैना कि कशमकश जिहाद फी सबीलिल्लाह और इन्फाक फी सबीलिल्लाह। फिर सारी जिहड़ी समझ लो कि नसीहत सी ओहदा मेन मकसद ये सीगा। और इस दे जरिए अल्लाह ताला ने मुसलमानां नूं उभार के मोटिवेशन दे के ते जिहड़ा ना वो तुसी समझ लो बदर तक लियांदा है। बदर दी जंग दा तज़करा नहीं, बदर तो पहले पहले मेन मजमून जिहड़ा ना ओहदा मुकम्मल हो गया। सूरा बकरा दा मेन मजमून जिहड़ा वो हिजरत तो बाद शुरू हो के ते बदर तो पहले पहले मुकम्मल हो गया। फिर बदर दा जिहड़ा तज़करा ना वो सूरा इनफाल दे विच आया वा। अच्छा जी, हुण ये सूरा बकरा तो बाद जिहड़ी सूरत आ रही है सूरा आले इमरान है। सूरा आले इमरान भी समझ लो इहदे विच भी दो उम्मतां दा तज़करा वा। इहदे विच पहले तज़करा आएगा जिहड़ा ना वो उम्मत नसारा दा, बनी इसराइल दा जिहड़ा उम्मत बनी इसराइल दा जिहड़ा नसारा वाला हिस्सा वा ओहदा ईसाइयां दा तज़करा आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम दा तज़करा आएगा। और दूसरे हिस्से फिर मुसलमानों नूं अल्लाह ताला खिताब फरमाएगा। और ये जिहड़ा पहला हिस्सा वा ना सूरा बकरा दी तरह ये सूरत भी दो हिस्सों च तकसीम है।
ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ 99 ਆਇਤਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਯਹੂਦ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਜ਼ਮੂਨ ਆ ਪਹਿਲੀਆਂ 99 ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਸਾਰਾ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ। ਔਰ 100 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਸਿਪਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ 5 ਰਕੂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬਲਕਿ 4 ਰਕੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤਮਹੀਦੀ ਨਬੀਅਤ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ 5ਵੇਂ ਰਕੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ 32 ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤਮਹੀਦੀ ਨਬੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸੂਰਾ ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 32 ਆਇਤਾਂ ਤਮਹੀਦੀ ਨਬੀਅਤ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਲਿਫ ਲਾਮ ਮੀਮ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹਰੂਫੇ ਮੁਕੱਤਾਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰਜਮਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਹੂ, ਅੱਲਾ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਮਾਬੂਦ ਨਹੀਂ। ਅਲ ਹਯ ਅਲ ਕਯੂਮ, और अल्लाह ताला एक जिंदा वजूद है और ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਅਲ ਕਯੂਮ, ਪੂਰਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਲ ਅਲੈਕਲ ਕਿਤਾਬ ਬਿਲ ਹਕ, ਔਰ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਿਕਲ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਰੈਬ ਫੀਹ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁਸੱਦਿਕਨ ਲਿਮਾ ਬੈਨ ਯਦੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਨਜ਼ਲ ਵਅਨਜ਼ਲ ਤੌਰਾਤ ਵਲ ਇੰਜੀਲ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਯਾਨੀ ਉਸ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੌਰਾਤ ਔਰ ਇੰਜੀਲ ਵੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਿਨ ਕਬਲ ਹੁਦਾ ਲਿन्नास, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹੋ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਵਅਨਜ਼ਲ ਅਲ ਫੁਰਕਾਨ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਹ ਫੁਰਕਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਕੁਰਾਨ, ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਕਿਤਾਬ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਦਾਇਤ ਯਾਫਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੰਨਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਹੰਨਮੀ ਹੋਣ ਦਾ। ਇਨ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਕਾਫਰੂ ਬਿਆਯਾਤਿल्लाह, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਕੁਫਰ ਕਰਨਗੇ, ਲਹਮ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਸ਼ਦੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਦੀਦ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਲਾਹੁ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਨ ਜ਼ੁ ਇੰਤਕਾਮ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਇੰਤਕਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਲਾ ਯਖਫਾ ਅਲੈਹ ਸ਼ੈਅਨ ਫਿਲ ਅਰਦ ਵਲਾ ਫਿਸ ਸਮਾ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹਰ ਛੁਪ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਹੁਵੱਲਜ਼ੀ ਯੁਸੱਵਿਰੁਕੁਮ ਫਿਲ ਅਰਹਾਮ ਕੈਫ ਯਸ਼ਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹਿਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਹੂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਮਾਬੂਦ ਨਹੀਂ। ਅਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਲ ਹਕੀਮ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਹਕੀਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਕੀਮ ਵੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਪਕੜਨਾ ਉਹ ਪਕੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਵੱਲਜ਼ੀ ਅਨਜ਼ਲ ਅਲੈਕਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਔਰ ਹਕੀਮ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਮਿਨਹੁ ਆਯਾਤ ਮੁਹਕਮਾਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਪੁਖਤਾ ਆਇਤਾਂ ਵਾਂ। ਹੁਨ ਉਮੁਲ ਕਿਤਾਬ, ਅਸਲਨ ਕਿਤਾਬ ਹਦਾਇਤ ਉਹ ਹੀ ਹੈ
ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਕਿਤਾਬੇ ਹਦਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਇਹਨਾਂ ਆਯਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਵਾ ਉਖਾਰੋ ਮੁਤਸ਼ਾਬਿਹਾਤ, ਅਲਬਤਾ ਕੁਝ ਮੁਤਸ਼ਾਬਿਹਾਤ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਮੁਤਸ਼ਾਬਿਹਾਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਬਹਾਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾਵਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਿਸ਼ਾਂ ਫਟਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਲਾ ਯਮੂਤੋ ਵਲਾ ਯਹਯਾ, ਨਾ ਮਰੇਗਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਤਸ਼ਾਬਿਹ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਬਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਰੇ ਅੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਥੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਹਦਾਇਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹਕਮ ਆਯਾਤ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੈ। ਫਅਮਾ ਲੱਜ਼ੀਨਾ ਫੀ ਕੁਲੂਬਿਹਿਮ ਜ਼ੈਗ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਢ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ੈਗ ਕਹਿੰਦੇ ਟੇਢ ਨੂੰ, ਫਯੱਤਬਿਊਨਾ ਮਾ ਤਸ਼ਾਬਹ ਮਿਨਹੁ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਤਸ਼ਾਬਿਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਮ ਮੇਖ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੰਦਾ ਸੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਬਲਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਪ ਬਣ ਕੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਹੰਨਮੀ ਖਾਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਬਤਿਗਾਲ ਫਿਤਨਾ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਫਿਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਬਤਿਗਾ ਤਾਵੀਲੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਮਾ ਯਅਲਮੁ ਤਾਵੀਲਹੁ ਇਲਾ ਅੱਲਾਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਤਾਵੀਲ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਰਾਸਿਖੂਨ ਫਿਲ ਇਲਮ, ਅਲਬਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਰਾਸਿਖੂਨ ਫਿਲ ਇਲਮ ਯਕੂਲੂਨ ਆਮਨਾ ਬਿਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਰੇਗਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੌਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਘਾਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਖਾਣਗੇ। ਆਮਨਾ ਬਿਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਨੇ ਆ, ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਨ ਇੰਦਿਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਮੁਤਸ਼ਾਬਿਹ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹਕਮ ਆ ਉਹ ਵੀ। ਵਮਾ ਯਜ਼ੱਕਰੂ ਇਲਾ ਉਲੁਲ ਅਲਬਾਬ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਮਗਰ ਅਕਲ ਵਾਲੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੱਬਾਨਾ ਲਾ ਤੁਜ਼ਿਗ ਕੁਲੂਬਾਨਾ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ ਹਦਾਇਤਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਐ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਟੇਢੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਟੇਢੇ ਨਾ ਕਰੀ। ਲਾ ਤੁਜ਼ਿਗ ਕੁਲੂਬਾਨਾ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ ਹਦਾਇਤਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਹਬ ਲਨਾ ਮਿਨ ਲਦੁਨਕਾ ਰਹਿਮਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਈ। ਇੰਨਕਾ ਅੰਤਲ ਵਹਾਬ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਅਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦਾਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਹਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਰੱਬਾਨਾ ਇੰਨਕਾ ਜਾਮਿਉ ਨਾਸ ਲਿਯੌਮ ਲਾ ਰੈਬ ਫੀਹ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਮਾਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦਿਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਲਾ ਯੁਖਲਿਫੁਲ ਮਿਆਦ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ ਲੱਜ਼ੀਨਾ ਕਫਰੂ ਲਨ ਤੁਗਨੀ ਅਨਹੁਮ ਅਮਵਾਲੁਹੁਮ ਵਲਾ ਔਲਾਦੁਹੁਮ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹਿ ਸ਼ੈਅ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ
इन लजीन काफारू, बेशक जिन्हां लोकां ने कुफर कीता ना, मतलब किहदा कुफर कीता? अल्लाह दियां इन्हां आयात दा, अल्लाह दियां इन्हां गल्लां दा। लन तुगनी अनहुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिन अल्लाह शैया, ते क़यामत दे दिन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਔਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ, ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਤਸ਼ਾਬੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹਕਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। वउलाइक हुम वकूदुन नार, और ਇਹ ਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣ ਗਏ, ਈਂਧਣ ਬਣ ਗਏ। ਕਦਾਬ ਆਲੇ ਫਿਰੌਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਵਲਦੀਨਾ ਮਿਨ ਕਬਲਹਿਮ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਜ਼ਬੂ ਬਿਆਯਾਤਿਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਾਖਜ਼ਾਹੁਮੁल्लाह, ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਮੁਤਸ਼ਾਬਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹਕਮ। ਕਜ਼ਬੂ ਬਿਆਯਾਤਿਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ। ਫਾਖਜ਼ਾਹੁਮੁल्लाह बिजुनूबिहिम, ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਬ। ਵੱਲਾਹੁ ਸ਼ਦੀਦੁਲ ਇਕਾਬ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਸਜ਼ਾ ਬੜੀ ਸਖਤ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਕੁਲ ਲਜ਼ੀਨ ਕਫਰੂ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਹ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਤੁਗਲਬੂਨਾ व तुहशरूना इला जहन्नम, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਭੱਜ ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਜਲਦੀ ਮਗਲੂਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹ ਬਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾ ਗਏ ਬਦਰ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਤੁਗਲਬੂਨਾ व तुहशरूना इला जहन्नम, जल्दी ਤੁਸੀਂ ਮਗਲੂਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ जहन्नम च भी दाखिल होना। वबेसल मिहाद, और बहुत बुरी जगह। कद काना लकुम आयतुन फी फिअतैनिल ताकाता, बेशक ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਾ ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਜ਼ਵਾ ਬਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦਾ ਗਜ਼ਵਾ ਬਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਗਜ਼ਵਾ ਉਹਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਜ਼ਵਾ ਉਹਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਹੋਈ ਸੀ ਬਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਜ਼ਲ, ਔਰ ਸੂਰਾ ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗਜ਼ਵਾ ਉਹਦ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਬਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਬਦਰ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਗਜ਼ਵਾ ਉਹਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਹਿਜਰੀ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਗਜ਼ਵਾ ਬਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਹਿਜਰੀ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਗਜ਼ਵਾ ਉਹਦ 3 ਹਿਜਰੀ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗਰੋਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਏ ਸੀ, ਇਹ ਦੋ ਗਰੋਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਰੋਹ ਟਕਰਾਏ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਗਜ਼ਵਾ ਬਦਰ ਦਾ। ਫਿਅਤੁਨ ਤੁਕਾਤਿਲੂ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। व उखरा काफिरा तो, और दूसरा ग्रोह मुशरकीन मक्का ਦਾ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। यरौनहुम मिस्लैहिम राअयल ऐन, और दोनों देखਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ। ਬਸ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਕਮਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਾਫਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ 313 ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ 600 ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਮਝ ਲਓ 650 ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵਰਨਾ ਤੇ ਉਹ 3 ਗੁਣਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਸੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ
ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ। 3 ਹੋਣ, 4 ਹੋਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 1000 ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ 2000 ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਡਰ ਪੈਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਕਰਾਏ ਸੀ 2 ਗਰੋਹ, ਯਰਾਊਨਹੁਮ ਮਿਸਲਹਿਮ ਰਾਅਯ ਅਲ-ਅਈਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੱਲਾਹੁ ਯੁਅਯਿਦ ਬਿਨਸਰਿhi ਮਨ ਯਸ਼ਾ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇन्ना फी ज़ालिका लइबरतन लिउलिल अबसार, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇਬਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाए, ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਨੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਮਿਨਨ ਨਿਸਾਏ, ਔਰਤਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ। ਵੱਲ ਬਨੀਨ, ਬੇਟਿਆਂ ਵੱਲ ਚਾਹਤ। ਵੱਲ ਕਨਾਤੀਰ, ਤੀਰਲ ਮੁਕੰਤਰਾ ਤੇ ਮਿਨ ज़हब ਵੱਲ ਫਿੱਦਾ ਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਵੱਲ ਖੈਲ ਮੁਸੱਵਮਾ ਤੇ, ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨਜ਼ਦਾ ਘੋੜੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੌਲਤਮੰਦ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਲਾਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਜੀ, ਫਲਾਂ ਆਦਮੀ ਕੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਇਹ ਘੋੜੇ ਉਹ ਊਠ ਹੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਵੱਲ ਅਨਆਮੇ, ਔਰ ਮੁਆਸ਼ੀ, ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਰੋਹੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਬੱਕਰਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਊਠਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਹੈ। ਵੱਲ ਹਰਸ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਖੇਤੀ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਮਤਾਉਲ ਹਯਾਤ ਦੁਨਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ। ਵੱਲਾਹੁ ਇੰਦਹੁ ਹੁਸਨੁਲ ਮਾਬ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ, ਉਹ ਆਲਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁਲ ਆਓ ਨੱਬਿਉਕੁਮ ਬਖੈਰ ਮਿਨ ਜ਼ਾਲਿਕੁਮ, ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ। ਲਿਲ੍ਲਜ਼ੀਨ ਤਕਊ ਇੰਦ ਰੱਬਿਹਿਮ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜ਼ੁਯ्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाए वल बनीन कंतर, ਇਹ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਖੇਤੀਆਂ। ਤੇ ਆਕੁਲ ਹਲ ਉਨੱਬਿਉਕੁਮ ਬਿਖੈਰ ਮਿਨ ਜ਼ਾਲਿਕੁਮ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ। ਲਿਲ੍ਲਜ਼ੀਨ ਤਕਊ ਇੰਦ ਰੱਬਿਹਿਮ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा, ਉਹ ਬਾਗਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜੰਨਤ। ਅਜ਼ਵਾਜ ਮੁਤਹਰਾ, ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਬੀਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਲਾਹੁ ਬਸੀਰੁਮ ਬਿਲ ਇਬਾਦ, ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਜੰਨਤਾਂ ਅਤਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਲਜ਼ੀਨ ਯਕੂਲੂਨਾ, ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਜੰਨਤਾਂ।
अल्लाज़ीन यकूलून रब्बाना इन्नना आमन्ना, ਉਹ ਲੋग ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਏ, ਫਗਫਿਰ ਲਨਾ ਜ਼ੁਨੂਬਨਾ, ਬਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ, ਵਕਿਨਾ ਅਜ਼ਾਬਨ ਨਾਰ, ਔਰ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ, ਅਸਾਬਰੀਨ ਵਸਾਦਕੀਨ, ਔਰ ਉਹ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਗਬਤ ਦੀ ਬਜਾਏ अल्लाह की तरफ रगबत करने वाले, यानी ये सबर नहीं होएगा तो फिर बंदा किदा उन्होंने छेड़ेगा। वस सादिकीन, और सच्चे और सच्चाई का साथ देने वाले, वल कानितीन, फरमा बरदार, अल्लाह दे फरमा बरदार, वल मुनफिकीन, और अल्लाह दे रस्ते ते खर्च करने वाले, वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, और सवेरे उठ उठ के अल्लाह को दुआवां करने वाले, शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुआ, और अल्लाह गवाह वा कि उस तो सिवा कोई माबूद नहीं हैगा, वल मलाइका, और फरिश्ते भी ऐसे चीज़ें गवाह, व उलुल इल्म, और इल्म वाले लोग भी यही गवाही देंगे कि अल्लाह तो सिवा कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है, काइम बिल किस्त, और अल्लाह ताला इंसाफ दा कायम करने वाला है, अदल दा कायम करने वाला है, ला इलाहा इल्लाहू, फिर सुन लो तो सिवा कोई माबूद नहीं, अल अजीजुल हकीम, वो बड़ी ताकत वाला है और वो हिकमत वाला भी है, यानी वो ताकत वाला भी है, वो अज भी फैसला कर सकता है, ਉਹਨੂੰ कोई रुकावट नहीं है, लेकिन ਉਹਦੀ हिकमत है कि उन्हें इस दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਢਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੀ हिकमत ਆ। इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, बेशक अल्लाह ताला दे नजदीक ते दीन सिर्फ इस्लाम ही है। व मख्तलफ अल्लज़ीना उतुल किताब, और नहीं इख्तलाफ कीता इस दीन तो मगर उन्होंने लोगों ने जिन्होंने किताब दी गई, इल्ला मिन बाद मा जाहुमुल बय्यिना, इल्ला मिन बाद मा जाहुमुल इल्म बग़यन बैनहुम, मगर उस तो बाद कि उन्होंने कोल आल इल्म आ गया, एक कुरान आ गया, ते बस जिद दी वजह च, आपस की जिद की वजह तो ओही चीज़ के एक दूसरी जड़ी है ना, वो ये ऐसे किसी माशरे दे जिहड़ा माशरा साडी नज़र दे च बिल्कुल ही रिजैक्टेड सीगा, बुतां नूं पूजण वाला सीगा, होर उहदां बड़ियां सारियां खराबियां सीगियां, ते असी प्यो दादे तो यानी पैगंबरां दी औलाद हैं, ये तकबर उन्हां नूं जिहड़ा ना वो लै गया। वमन यकफुर बिआयातिल्लाह, और जिहड़ा भी इदां दे किसी तकबर च पै के अल्लाह ताला दियां आयात दा कुफर करेगा, फइन्नल्लाह सरीउल हिसाब, और अल्लाह ताला बहुत जल्द ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ हिसाब लैण वाला। ਇਹ समझ लो, ये अज इन्हां दा इतलाक हुंदा साडे ही उत्ते, ये ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰਕੇ बने हुए ना, ये फिरके एडे पक्के आ कि ये दूसरे फिरके वाले दे कुरान की कीती गल नूं भी जिहड़ा ना तस्दीक नहीं करनगे, या ਉਹਦੇ नाल खड़ोण वास्ते तैयार नहीं हुंदे, बिल्कुल वाज़े अल्लाह ताला दा हुक्म होएगा। ये बस दिल च बुगज इन्हां दे ओहो ही आ जिहड़ा यहूदियां दा और ईसाइयां दे हुंदा सी। फ़इन हाजू का, फिर अगर ये तुहाडे नाल जिहड़ा झगड़न, फ़कुल, तै नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दियो, असलम तो वजहिया लिल्लाहि व मन इत्तबान, मैं ते अपनी गर्दन झुका दी है अल्लाह दे अगे, और वह मन इत्तबान, और जेड़े मेरी इत्तबा कर रहा है वो भी अल्लाह ताला दे अगे अपने आप नूं झुका चुके हैं, यानी असी अपने आप नूं अल्लाह दे हवाले कर चुके हैं, अल्लाह दे अगे झुक चुके हैं, असी मुड़न वाले नहीं। तुहाडी मुखालफत के बावजूद ये समझ लो, जिद्दां कहंदे आ तुसीं सानूं हुण इधरों अल्लाह वालों नहीं मोड़ सकते। वकुल लज़ीना उतुल किताब, और कह दो उन्हां लोकां नूं भी
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਹਲੇ ਕਿਤਾਬ ਵਲ ਉਮੀਨ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਸ਼ਰਕ। ਉਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ। ਉਸ ਔਰ ਖਜ਼ਰਜ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਸਲਮ ਤੁਮ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਏਦਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਝੁਕੇ ਹੋ। ਫਾਇਨ ਅਸਲਮੂ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ, ਫਾਕਦ ਇਹਤਦਊ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਰਕ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਅਹਲੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਝੁਕਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਬਣ ਗਏ। ਵ ਇਨ ਤਵੱਲੂ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕਣ ਤੋਂ, ਫਇਨਮਾ ਅਲੈਕਲ ਬਲਾਗ, ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਇਬਲਾਗ ਤਬਲੀਗ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਨਾ ਫੜਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਲਾਹੁ ਬਸੀਰੁਮ ਬਿਲ ਇਬਾਦ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ ਲੱਜ਼ੀਨਾ ਯਕਫੁਰੂਨਾ ਬਿਆਯਾਤਿਲਲਾਹ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਕੁਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। व यक़्तुलून नबीयीन बगैर हक, बगैर हक, और जिन्हों ने कतल किया नबिया नाहक। व यक़्तुलून लज़ीना यामुरूना बिल क़िस्त मिनन नास, और कतल किया उन्होंने लोगों ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, 1500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਚੋਂ ਅਦਲ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਔਰ ਨਬੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਦਲ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਅਦਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਆਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਦਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਚ, ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਹਦੀਸ ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਲਕਦ ਅਰਸਲਨਾ ਰਸੁਲਨਾ ਬਿਲ ਬਯਿਨਾਤ व अंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, और इसी तरह फरमाया इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदल। और मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जद्दोजहद करके एक आदिलाना निज़ाम कायम किया। और मैं कहना हूं ना, एक हुक्मरान के तौर पर दुनिया तो गए, तो इस मकसद वास्ते ये सारिया जंगा हुई, कतल कताल सारा इसे चक्कर च होया। ते अल्लाह कहता है कि इस मकसद वास्ते पहले भी अंबिया ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਸੋਚੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਾਂ ਖੁਦ ਅਦਲ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅਦਲ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ। ਫਬਸ਼ਿਰਹੁਮ ਬਿਅਜ਼ਾਬਿਨ ਅਲੀਮ, ਤੇ ਐਸੇ ਅਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਉਲਾਇਕ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਹਬਿਤਤ ਅਮਾਲੁਹੁਮ ਫਿ ਦੁਨਯਾ ਵਲ ਆਖਿਰਾ,
और ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੈਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹਾਬਿਤਤ ਅਮਾਲੁਹੁਮ ਫਿ ਦੁਨਿਆ ਵਲ ਆਖਿਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਅਮਲ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋਣ, ਯਹੂਦੀ ਹੋਣ, ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਵਮਾ ਲਹੁਮ ਮਿਨ ਨਾਸਿਰੀਨ, और जिस वेले अल्लाह सदा देगा कोई मदद करने वाला नहीं आएगा। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबा मिनल किताब, क्या देखा तुसी उन्हां लोकां दा हाल कि जिन्हां नूं किताब दित्ती गई, यानी वो अहले किताब, जिन्हां नूं किताब दित्ती गई, युद औना इला किताबिल्लाह, उन्हां नूं जदों हुण अल्लाह दी किताब वल बुलाया जांदा है, यानी अल्लाह दी किताब वल बुलाया जांदा, ले यहकुम बैनहुम, कि ਇਹ किताब उन्हां दे दरमियान फैसला करे, सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम, ते इन्हां दे विचों एक ग्रोह या एक पार्टी या इदां दे बंदे भी हैगे आ कि ਜਿਹੜੇ अल्लाह दी किताब वल आउण वास्ते ਤਿਆਰ नहीं। ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਛ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰਕੇ ਵਾਲਾ अल्लाह दी किताब दी गल दी तरफ भी कहे ना कि आ जाओ भाई चलो अल्लाह दी किताब दी गल मान लईए, ते वो इस वास्ते कि वो साडे फिरके दा नहीं, और अल्लाह दी किताब दी वो गल जिहड़ी आ वो साडे मफाद च नहीं, ते ओनू नहीं मनणगे। या कम अज कम ये कि अगर असी ओदी गल मन लईए ते ਜਿਹੜੇ साडे फिरके वाले आ वो कहणगे यार ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਲਾ ਵਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। तो फरमाया ले यहकुम बैनहुम, कि ਉਹ फैसला करे ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਸੁम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम, तो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, यानी कोई मनदा, कोई मन भी लैंदा लेकिन नहीं भी मनदे, उस तरीके ना दो पार्टियां होंदियां ना, मनण वाले ते ना मनण वाले, ते मनण वाले भी हैगे आ, लेकिन एक फरीक वो जिहड़ा नहीं मनदा, और वड्डा फरीक ते नहीं मनदा हुंदा, कोई विचों इक्का दुक्का मन लैंदे आ। वहुम मोरदून, ते फरमाया कि ये इदां ही करदे आ हमेशा। ज़ालिका बिअन्नहुम कालू, इस वास्ते कि ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ लन तमस्सन नार इल्ला अय्यामा मादूदात, सानू अग नहीं छुएगी चंद दिनों तो ज्यादा। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਮਾਮ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਾਦੀ ਜਨਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਹੀ ਹੈ, तो थोड़ी बहुत सजा दे दूगा अल्लाह। वगर्रहुम फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून, ते ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ डाल ਦਿੱਤਾ, ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਸਵਰਾਤ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਸਵਰਾਤ ਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵਾਕਿਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, 1000 ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾਕਿਫ ਹੋਊਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। फकैफ इज़ा जमाअनाहुम लियौमिन ला रैब फीह, और की बनेगी उस दिन जिस दिन ਅਸੀਂ ਜਮਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ववुफ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, और उस दिन हर किसी ਨੂੰ पूरा पूरा ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਹੱਕ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। वहुम ला युज़लमून, और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਲੱਭਣਾ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਲੱਭੇਗਾ, ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਬੁਰਾ ਲੱਭੇਗਾ। कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ऐ अल्लाह ऐ हकीकी बादशाह, मालिकुल मुल्क, असल हाकम, तूतिल मुल्का,
ਮਨ ਤਸ਼ਾ, ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਵੇਂ ਦੇ ਦੇਵੇਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਵੇਂ ਮੁਖਤਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਜੇ ਤੇ ਉਹ ਬਦਰ ਉਹਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ, ਉਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਅੱਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੇ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੇਵੇਂ, ਸਰਬਰਾਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇਂ, ਤੇਰੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਗਾਲਬ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇਰੀ ਕਿਬਰਿਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਵਤਨਜ਼ੁਲ ਮੁਲਕ ਮਿਮਨ ਤਸ਼ਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਚਾਵੇਂ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਂ, ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦੇਵੇਂ। ਵਤੁਇਜ਼ੁ ਮਨ ਤਸ਼ਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਵੇਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵੇਂ। ਵਤੁਜ਼ਿਲੁ ਮਨ ਤਸ਼ਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਵੇਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਂ। ਬੇਅਦਕਲ ਖੈਰ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਖੈਰ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਨਕ ਅਲਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈਨ ਕਦੀਰ, ਔਰ ਤੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ। ਤੂਲਜ ਲੈਲ ਫਿ ਨਹਾਰ, ਔਰ ਤੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਤੂਲਜ ਨਹਾਰ ਫਿ ਲੈਲ, ਔਰ ਤੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਤੁਖਰਿਜੁਲ ਹਯ ਮਿਨਲ ਮਯਿਤ, ਔਰ ਤੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਵਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਵਤੁਖਰਿਜੁਲ ਮਯਿਤ ਮਿਨਲ ਹਯ, ਔਰ ਤੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਮੁਰਦਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਵਤਰਜ਼ੁਕੁ ਮਨ ਤਸ਼ਾਅ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ, ਔਰ ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਬੇਹਿਸਾਬ। ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵੇਂ। ਲਾ ਯਤਖਿਜ਼ੁਲ ਮੁਅਮਿਨੂਨ ਅਲ ਕਾਫਿरून ਔਲੀਆ, ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਮੋਮਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ। ਮਿਨ ਦੂਨਿਲ ਮੁਅਮਿਨੀਨ, ਮੋਮਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਮੋਮਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਵਮਨ ਯਫਅਲ ਜ਼ਾਲਿਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਫਲੈਸਾ ਮਿਨੱਲਾਹ ਫੀ ਸ਼ੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮਿਨ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਲਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਤਲਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ। ਇੱਲਾ ਅਨ ਤੱਤਕੂ ਮਿਨਹੁ ਤੁਕਾ, ਸਿਵਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਾਓ ਦਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਜ਼ਾਹਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਇੱਲਾ ਅਨ ਤੱਤਕੂ ਮਿਨਹੁ ਤੁਕਾ, ਸਿਵਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਚਾਓ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਯੁਹਜ਼ਿਰਕੁਮ ਅੱਲਾਹੁ ਨਫਸਾ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਡਰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਡਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਸ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾ ਇਲੱਲਾਹਿਲ ਮਸੀਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਲੌਟ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਕੁਲ ਇਨ ਤੁਖਫੂ ਮਾਫੀ ਸਦੂਰਿਕੁਮ, ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਛਪਾਓਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਬਦੂ ਹੋ ਜਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਯਾ ਅਲਮਹੁੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲੂਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਯਾ ਅਲਮ ਮਾ ਫਿ ਸਮਾਵਾਤ ਵ ਮਾ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਲਾਹੁ ਅਲਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈਨ ਕਦੀਰ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ। ਯੌਮ ਤਜਿਦੁ ਕੁੱਲੁ ਨਫਸਿਨ ਮਾ ਅਮਿਲਤ ਮਿਨ ਖੈਰਿਨ ਮੁਹਦਰਾ, ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਏਗਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਵਮਾ ਅਮਿਲਤ ਮਿਨ ਸੂ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏਗਾ। ਤਵੱਦੂ ਅੰਨਾ ਬੈਨਹਾ ਵ ਬੈਨਹੁ ਅਮਦਨ ਬਈਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਮਦਮ ਬਈ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਵਯੁਹਜ਼ਿਰਕੁਮ ਅੱਲਾਹੁ ਨਫਸਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਡਰਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਭਲ ਜਾਓ। ਵੱਲਾਹੁ ਰਊਫੁਲ ਬਿਲ ਇਬਾਦ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨਰਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ।
कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां नूं कह दिओ कि अगर तुसीं अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो फत्ताबिऊनी, ते मेरी इत्तिबा करो। यानी मेरी मुहम्मद, अगर तुसीं अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो तो मेरी मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तिबा करो। युहब्बिबकुमुल्लाह, फिर अल्लाह भी तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा। यानी मुहब्बत दो तरफा हुंदी है। मैं अल्लाह नाल मुहब्बत करदा ते जे अगों अल्लाह ही मेरे नाल मुहब्बत नहीं करदा ते मेरी उस मुहब्बत तो बेकार है। फरमाया, ए मुसलमानों, अगर तुसीं अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो, इन्हां नूं ਜਿਹੜਾ अगर तुसीं अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो ते ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ जी कामल तां होएगी जे जवाबी तौर ते अल्लाह भी तुहाडे नाल मुहब्बत करे। और अल्लाह ताला ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੱਤਾਬਿਊਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਤਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ। ਇਤਬਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਸੱਲੂ ਕਮਾ ਰਾਅਇਤਮੂਨੀ ਉਸੱਲੀ। ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਅਦਲੋ ਇਨਸਾਫ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਯਤੀਮਾਂ, ਮਸਕੀਨਾਂ, ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਰਫਾ ਜਦਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਇਹਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਚੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਨੇ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੱਦਾਂ। और दूसरी तरफ ये है कि मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ਜਿਹੜਾ ਅਦਲ ਕਿਸਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਤਬਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੱਤਾਬਿਊਨੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਤਬਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬਦਰ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਦਰ ਲੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹਜੇ ਤੇ ਮੱਕਾ ਫਤਹ ਕਰਨਾ। ਫੱਤਾਬਿਊਨੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਤਬਾ ਕਰੋ। ਯੁਹਬਿਬकुमुल्लाह, ਅੱਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਕਰੇਗਾ। यानी अगर तुसी इत्तबा नहीं करते तो फिर अल्लाह की मुहब्बत नहीं होनी, बस तुसी दावे करते रहो। वयगफिर लकुम जुनूबकुम, और जदों अल्लाह ताला किसी दे नाल मुहब्बत करदा तो उहदे गुनाह माफ करदा, तुहाडे गुनाह माफ कर देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह मगफरत करने वाला, रहम करने वाला। कुल, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां नूं कह दिओ, आतिउल्लाह व आतिउर रसूल, कम अज कम अल्लाह और उहदे रसूल दा हुक्म ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੋ। ਅਤਾਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹੈ, ਅਤਾਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੁਲ ਆਤਿਉल्लाह व आतिउर रसूल, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। आतिउल्लाह व आतिउर रसूल, अतात करते रहो अल्लाह दी और अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। फ़इन तवल्लौ, अगर तुसी अतात तो ही मुंह फेर दिता। अतात हुंदी है हुक्म दी। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिता, अल्लाह ने हुक्म दे दिता, तो तुसी हुक्म भी नहीं मान रहे। ते जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिता यमहकुल्लाहुर रिबा, अल्लाह सूद नूं मिटांदा है। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਾਓਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਾਓਗੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ। ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਲ ਆਤਿਉल्लाह व आतिउर रसूल, ਅਤਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ। ਫਾਇਨ ਤਵੱਲੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤਾਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ दे उत्ते अमल दरामद तो पीछे हटे, फ़इन अल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, ते ऐसे लोग ते काफिर हुंदे आ, ना शुक्रे हुंदे आ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਬਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਹਸਤਫਾ ਆਦਮ ਵ ਨੂਹਨ ਵ ਆਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ। ਇਹ ਹੁਣ 32 ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਹੀਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਤਮਹੀਦ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 31 ਆਇਤਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਿਸਾਰਾ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਹਸਤਫਾ ਆਦਮ व नूहन व आला इब्राहिम व आला इमरान अल आलमीन। और बेशक अल्लाह ताला ने चुनिया आदम नू, नूह अलैहिस्सलातु सलाम नू, इब्राहिम अलैहिस्सलातु सलाम नू और इमरान दी औलाद नू अल आलमीन, जहान वालियां दे उत्ते। व आला इमरान, इमरान मूसा अलैहिस्सलातु सलाम दे वालिद दा भी नाम सी, और इमरान जिहड़ा ना वो ईसा अलैहिस्सलातु सलाम दे नाना जी का भी नाम सीगा, यानी मरियम सलामुल्लाह दे वालिद का नाम भी इमरान सीगा। तो वो इस वास्ते जिहड़ा ना ये बनी इसराइल की लड़ी है ना, उधर गल आ रही। ज़ुर्रियतम बादुहा मिन बाद, और ये एक दूसरे की औलाद है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला। इस कालत इमरातो इमरान, और याद करो जिस वेले इमरान की औरत ने क्या, हुण मूसा ईसा अलैहिस्सलातु सलाम की जिहड़ी है नानी जान है। रब्बे इन्नी नज़र तो लक, क्योंकि ईसाई हुण ईसाइयां दे हवाले नाल गल होनी ना, उत्थे पिछली सूरत च बकरा च यहूदियां दे हवाले नाल होई सी, इत्थे ईसाइयां दे हवाले नाल होनी। ते ईसाई जिहड़ा फिर वो ईसा अलैहिस्सलातु सलाम तो बाद ही बने ना, फिर उसे सिलसिले च बने। इस कालत इमरातो इमरान, जदों क्या इमरान दी औरत ने, रब्बे इन्नी नज़र तो लक माफी बतनी मुहर्ररा है, अल्लाह मेरे पेट दे विच जो कुछ भी है मैं इनू जिहड़ा ना तेरी नज़र करदी हां आज़ाद करके। यानी औलाद जिहड़ी है मैं ये वालदैन तकाजे रखदा, कोई तकाजा नहीं रखांगी, तेरे दीन की खिदमत वास्ते मैं इनू जिहड़ा ना आज़ाद कर देवांगी। हजे पैदा नहीं हुआ, पहले ही उन्होंने मान ली है मन्नत। फतकब्बल मिन्नी, तो बस तू ये मेरे वालों कबूल कर ला, इन्ना कांता समीउल अलीम, बेशक तू सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला। फलम्मा वाजा अतहा, तो जिस वेले उन्हें जनिया उस हमल नू, काला तो रब्बे इन्नी वजा तो हा उनसा, तो कहने लगी है मेरे रब मैं तो बेटी जनी है। यानी वो मेरा तो ख्याल सी कि बेटा होएगा, ये बेटी जनी है। और उस वक्त तक बेटियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं, बेटियां ਨੂੰ मर्दां ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ हैकल ਦੀ खिदमत वास्ते, दावत तबलीग वास्ते, बेटियां ਨੂੰ नहीं रखते ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ वल्लाहु आलम बिमा वज़ात, अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ਨੂੰ मालूम ही है या मालूम ही सीगा ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ कि ਉਹਨੇ ਕੀ ਜਨਿਆ। वलैस ज़करु कल उनसा, और ये लड़का और लड़का लड़की वर्गा तो नहीं हुंदा। यानी जिदा असीं कहने आ कि लड़का जिन्ना जो कर सकदा वो लड़की तो नहीं कर सकती। यानी मेरा तो दिल विच सीगा कि ये बेटा होएगा, हुणे हो गई बेटी, ते नाल ही उहदे दिल च ये गल भी आई भी बेटी हुण ये काम किदां करेगी। व इन्नी समझतोहा मरियम, बहरहाल मैं ਇਹਦਾ नाम मरियम रख देनी आ। व इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिन अश-शैतान रजीम, और मैं इनू और ਇਹਦੀ औलाद नू तेरी पनाह च दिंदी आ शैतान मरदूद दे मुकाबले च। फतकब्बलहा रब्बुहा बिकबूलिन हसनिन, ते कबूल कर लिया ਉਹਦੇ रब ने ਉਹਦੀ इस दुआ नू बेहतरीन कबूलियत दे नाल। व अंबतहा नबातन हसना, ते ਉਹਦੀ परवरिश का इंतजाम कर दिता बहुत अच्छा। वकफला ज़करिया, और ਉਹਦੀ यानी उस बच्ची दी फिर बच्ची पैदा हो गई ना, बच्ची फिर जरा थोड़ी वड्डी होई, तो फिर वकफला ज़िक्रिया, वो ज़िक्रिया अलैहिस्सलातु सलाम की कफालत चली गई। ज़िक्रिया पैगंबर जिहड़े है ना, ये खालू सीगे
ਮਰੀਮ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਕਰਿਆ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਔਰ ਮਰੀਮ ਸਲਾਮ ਅਲੈਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਿਆ अलैहिस्सलाम ਉਸ ਵੇਲੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹੈਕਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਕਲ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਫਾਲਤ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੁੱਲਮਾ ਦਖਲ ਅਲੈਹਾ ਜ਼ਕਰਿਆ ਅਲ ਮਿਹਰਾਬ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਿਆ अलैहिस्सलाम ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਜਦਾ ਇੰਦਹਾ ਰਿਜ਼ਕਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਕ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਬੇਮੌਸਮਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਲਮ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇਲਮੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੁਦੱਬਰਾਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਹੀਨ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਕਾਲਾ ਯਾ ਮਰੀਮ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰਿਆ अलैहिस्सलाम ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਮਰੀਮ, ਅੰਨਾ ਲਾਕੀ ਹਾਜ਼ਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਕਾਲਤ ਹੁਆ ਮਿਨ ਇੰਦਿल्लाह, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਯਰਜ਼ੁਕੁ ਮਨ ਯਸ਼ਾਉ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਵੇ ਜੋ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਵੇ ਜੋ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਹੁਨਾਲਿਕਾ ਦਆ ਜ਼ਕਰਿਆ ਰੱਬਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਜ਼ਿਕਰਿਆ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ। ਕਾਲ ਰੱਬੇ ਹਬਲੀ ਮਿਨ ਲਦੁਨਕਾ ਜ਼ੁਰਰਿਯਤਨ ਤਯ्यबा, ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਮੌਸਮਾ ਫਲ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਬੇਮੌਸਮਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦੇ। ਜ਼ਿਕਰਿਆ अलैहिस्सलाम ਕੋ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਔਲਾਦ ਦੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਮਰੀਮ ਸਲਾਮ ਅਲੈਹਾ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੋਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਬੇਮੌਸਮਾ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬੇਮੌਸਮਾ ਇਲਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਮੌਸਮਾ ਫਲ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਔਲਾਦ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾ ਸਮੀਅ ਦੁਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਬਰਗਜ਼ੀਦਾ, ਅੱਲਾ ਕੋ ਮੰਗਿਆ ਬਾਹਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਫਨਾਦਤਹੁਲ ਮਲਾਇਕਤੁ ਵਹੁਵ ਕਾਇਮੁਨ ਯੁਸੱਲੀ ਫਿਲ ਮਿਹਰਾਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਕਰਿਆ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅਨ ਅੱਲਾਹ ਯੁਬਸ਼ਿਰੁਕਾ ਬਿਯਹਯਾ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਯਹਯਾ ਦੀ। ਤੂੰ ਦੁਆ ਔਲਾਦ ਦੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਯਹਯਾ। ਮੁਸੱਦਿਕਮ ਬਿਕਲਿਮਤ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ, ਔਰ ਉਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕਲਮੇ ਦੀ। व सय्यदन, और सरदार होएगा। व हसूरा, और महफूज होवेगा। हिसार कहते ना महफूज, यानी नफ्स जब्त नफ्स वाला होएगा। व नबी मिन सालिहीन, और नबी होएगा सालिहीन दे विचों। ਕਾਲਾ ਰੱਬੇ ਅੰਨਾ ਯਕੂਨ ਲੀ ਗੁਲਾਮ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰਿਆ अलैहिस्सलाम, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਬੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਝ ਸੀਗੀ। ਬਾਂਝ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲ ਰੱਬ ਅੰਨਾ ਯਕੂਨ ਲੀ ਗੁਲਾਮ, ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਕਤ ਬਲਗਨੀ ਅਲ ਕਿਬਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵ ਮਰਾਤੀ ਆਖਿਰ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਂਝ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਔਲਾਦ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਮੈਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਲਾਦ ਜੋ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਕਾਲਾ ਕਜ਼ਾਲਿਕ ਅੱਲਾਹੁ ਯਫਅਲੁ ਮਾ ਯਸ਼ਾ, ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਾਲ ਰੱਬੇ ਜਾਲੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿਖਾਵੀਂ। ਹੈਂ ਕਾਲ ਆਇਆ ਤੋ ਕਾ ਅੱਲਾ ਤੁਕੱਲਿਮਨ ਨਾਸਾ ਸਲਾਸਤ ਅਯਾਮਿਨ ਇਲਾ ਰਮਜ਼ਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਬਸ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬਸ ਸਮਝ ਲੈ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹਾਮਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਵਾਜ ਕੋ ਰੱਬਾ ਕਾ ਕਸੀਰਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੀ। ਵਸੱਬਿਹ ਬਿਲ ਅਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਇਬਕਾਰ, ਔਰ ਤਸਬੀਹ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਸੁਬਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ। ਵਇਸ ਕਾਲਤ ਅਲ ਮਲਾਇਕਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਯਾ ਮਰੀਮ, ਐ ਮਰੀਮ, ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਹਸਤਫਾ ਕੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮਰੀਮ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਇਸ ਕਾਲਤ ਅਲ ਮਲਾਇਕਾ ਤੋ ਯਾ ਮਰੀਮ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਹਸਤਫਾ ਕੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਮਰੀਮ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਵ ਤਹਰਾ ਕੀ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕ ਕੀਤਾ, ਵਸਤਫਾ ਕੀ ਅਲਾ ਨਿਸਾਇਲ ਆਲਮੀਨ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਯਾ ਮਰੀਮ ਉਕਨੁਤੀ ਲਿਰੱਬੇ ਕੀ, ਐ ਮਰੀਮ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਵਸਜੁਦੀ, ਔਰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਵਰਕਈ ਮਾਰ ਰਾਕੀਨ, ਔਰ ਰਕੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਾਲਿਕ ਮਿਨ ਅੰਬਾਇਲ ਗੈਬ, ਗੈਬ ਨੂਹੀ ਹੀ ਇਲੈਕ, ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਇਹ ਸਭ ਗੈਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਮਾ ਕੁੰਤ ਲਦੈਹਿਮ ਇਜ਼ ਯੁਲਕਊਨਾ ਅਕਲਾਮਹੁਮ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਅਯਹੁਮ ਯਕਫੁਲੁ ਮਰੀਮ, ਕਿ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਮਰੀਮ ਦੀ ਕਫਾਲਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸੇ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈਕਲ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਆਖਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਫਾਲਤ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਫਾਲਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਮ ਜਾਂ ਪੈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤੌਰਾਤ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੌਰਾਤ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁर्रा ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁर्रा ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁर्रा ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਉਹਦੇ ਕਫੀਲ ਬਣ ਗਏ। ਵਮਾ ਕੁੰਤ ਲਦੈਹਿਮ ਇਜ਼ ਯਖਤਸਿਮੂਨ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਹਿਸੋ ਮੁਬਾਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਰੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਾਲਤ ਅਲ ਮਲਾਇਕਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਆ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਯਾ ਮਰੀਮ, ਐ ਮਰੀਮ, ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਯੁਬਸ਼ਿਰੁਕੀ ਬਿਕਲਿਮਤ ਮਿਨਹੁ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਲਮੇ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਮੁਹੁਲ ਮਸੀਹ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਮਸੀਹ। ਈਸਾ ਬਨੁ ਮਰੀਮ, ਈਸਾ ਬੇਟਾ ਮਰੀਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਬਸ਼ਾਰਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਈਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਬਗੈਰ ਬਾਪ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਈਸਾ ਬਨੁ ਮਰੀਮ।
ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਬਾਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਬਾਪ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੈਂ फरमाया वजीहन फिर दुनिया वल आखिरा, इज्जत वाला होएगा। यानी बगैर बाप तो पैदा होके भी वो इज्जत वाला होएगा दुनिया च और आखिरत। वह मिनल मुकर्रबीन, और अल्लाह ताला दे मुकर्रबां दे विच होएगा। अल्लाह दे हाँ बड़ी इज्जत वाला होएगा। वह युकल्लिमुन्नास फिल महदी व कहला, और वो कलाम करेगा लोकां दे नाल गोद विच भी और वड्डी उम्र च भी। कहला कहूलत की उम्र, बुढ़ापे की उम्र, वड्डी उम्र। वमिन सालिहीन, और सालिहीन दे विचों होएगा। हुण इहदे च एक निशानी है कहला कहालत की उम्र जिहड़ी है ना, ये 40 तो उत्ते ही जाके बननी है। ते ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते जिहड़ा ना वो समझ लो कि कोई मेरा ख्याल 30 साल तो भी पहले पहले जिहड़ा ना कोई 28 27 26 साल इस उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਹੂਲਤ ਦੀ ਉਮਰ ਆਣੀ ਹੈ, ਈਸਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ। ਕਾਲਤ ਰੱਬੇ ਅੰਨਾ ਯਕੂਨ ਲੀ ਵਲਦ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਰੀਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਲਮ ਯਮਸਸਨੀ ਬਸ਼ਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਛੂਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਕਾਲ ਕਜ਼ਾਲਿਕ ਅੱਲਾਹੁ ਯਖਲੁਕੁ ਮਾ ਯਸ਼ਾ, ਤੇ अल्लाह ताला ने फरमाया इस तरीके नाल अल्लाह ताला पैदा कर दिंदा है जो चाहता है। यानी ये कोई अल्लाह की मजबूरी नहीं कि तेरी शादी होएगी तो फिर ही बच्चा पैदा होएगा। इस कदा अमरन, और जदों भी वो किसी काम का इरादा करता फइन्नमा यकूल लहु कुन फयकून, वो कहता हो जा तो हो जाता। व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, और अल्लाह तेरे उस बेटे नू किताब और हिकमत भी जिहड़ा ना सिखाएगा। व तौरात वल इंजील, यानी तौरात और इंजील का इलम देगा। व रसूलन इला बनी इसराइल, और उन्होंने रसूल बनाएगा बनी इसराइल वाल। हुण पैदा हो गए ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और अल्लाह ने फिर जदों उन्होंने हुक्म दिता कि हुण लोकां नू दावत दिओ, तो ओहदा जिक्र शुरू हो गया। अन्नी कद जे तो कुम बे आयत मेरे रब्बे कौम, तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे लोगो मैं तुहाडे वाल आया वां अल्लाह दियां निशानियां दे, एक निशानी दे नाल, तुहाडे रब वालों एक निशानी दे नाल मैं तुहाडे कोल आया। इन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीन, और वो निशानी की है मैं बनाना वां तुहाडे वास्ते एक परिंदा। हैं इन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीन, मिट्टी तो एक मिट्टी का एक परिंदा बनाना। काहई आते तैर, काहई आते तैर, और शक्ल होएगी उस परिंदे, मतलब यह कि एक परिंदे दी। मिट्टी तो एक मैं तुहाडे वास्ते बनाना वा परिंदे दी शक्ल। फअनफुकु फीहा, और फिर ਉਹਦੇ ਚ मैं फूक मारदा। फयकूनु तायरम बिइज़्निल्लाह, ते ਉਹ बन जाएगा परिंदा अल्लाह ताला दे हुक्म नाल। व उबरियुल अकमहा वल अबरसा, और मैं ठीक कर देना एक मादरजाद पैदाइशी अंधे नू भी और कोड़ी नू भी। व ओहियल मौता, और मैं मुर्दे नू भी जिंदा कर देना बेइज़्निल्लाह, यानी ये मैं निशानियां दे नाल आया तुहाडे कोल। व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम, और मैं तुहानू दस दिना ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ। ਇन्ना फी ज़ालिका लआयत लकुम, बेशक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, यानी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। इन्ना फी ज़ालिका लआयत लकुम, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, यानी मेरे नबी होने दी, रसूल होने दी, अल्लाह वालों होने दी। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुसी ईमान लाना लियाउण वाले हो, तो अगर तुहाडे च कोई खैर दा मादा हैगा तो फिर ते ये निशानी है। वह मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिन तौरात, और मैं तस्दीक करने वाला वां ओदी जेहड़ी तुहाडे कोल पहले तौरात है ओदी भी। हर पैगंबर पिछली किताब की तस्दीक भी करता सी ना।
वाले उहिल्ला लकुम बाद अल्लज़ी हुर्रिमा अलैकुम, और मैं इस वास्ते भी आया कि मैं हलाल कर देवां बाद ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਾਬਤੇ ਬਣ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਆ ਹੈਂ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਫ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈਂ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੁਮ ਬੇ ਆਇਤ ਮੇ ਰੱਬਿਕੁਮ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵਾਂ। फत्तकुल्ला, लिहाजा अल्लाह ताला दा तकवा इख्तियार करो, अल्लाह ताला तो डरो, वातियून, और मेरी इताअत करो, मेरा कहना मनो। इन अल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, बेशक अल्लाह ताला मेरा भी रब है, ਤੁਹਾਡਾ भी रब है। फाबुदू, बस ओदी इबादत करो। हाजा सिरातुम मुस्तकीम, यही सिरात मुस्तकीम है। फलम्मा हस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र, और जदों महसूस किया ईसा अलैहिस्सलाम ने ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਈ ਯਾਨੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵੱਲ, ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਈਸਾਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈਸਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਰੀ ਬਣੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ, ਫਲम्मा हस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र, ਜਦੋਂ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਕੁਫਰ ਤੇ ਹੀ ਅੜ ਗਏ। ਕਾਲ मन अंसारी इलल्लाह, ਤੇ ईसा अलैहिस्सलाम ने ਕਿਹਾ कि भाई सारे मुखालफ ही है, या कोई मेरी मदद भी करेगा, मेरा साथी बनेगा अल्लाह के रस्ते ते। यानी मैं तो ये अल्लाह के रस्ते दे उत्ते दावत तबलीग का काम कर रहा, अल्लाह के दीन का काम कर रहा। तुसी मेरी मुखालफत करते हो, सारे मुखालफ हो, या कोई मेरा साथ भी देने वाला। ते कुछ बंदे है सी वो वैसे गरीब ही, कहते धोबी सीगे। काल अल हवारीयून नहनु अंसारुल्लाह, ते ਉਹ ਹਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮੁਖਾਲਫ ਆ। ਨਹਨੁ ਅੰਸਾरुल्लाह, ਅਸੀਂ ਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਨਸਾਰ। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਅਨਸਾਰੀ, ਕੌਣ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੀ ਸੀਗੇ ਹਵਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਈਸਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ? ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਈਸਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਅਸਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ने कहा कौन करेगा मेरी मदद अल्लाह दे इस काम विच, मेरी मदद अल्लाह दी राह ते कौन मेरी मदद करे। उन्होंने कहा ਅਸੀਂ तेरी मदद नहीं, अल्लाह दी मदद कर रहे हैं। नाहनु अंसारुल्लाह, यही वो गल है ਜਿਹੜੀ सूरा साफ ਦੇ ਵਿੱਚ अल्लाह ताला ने मुसलमानों ਨੂੰ ਕਿਹਾ ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, ऐ ईमान वालियो अल्लाह दे मददगार बन जाओ। कमा काल ईसा इब्न मरियम लिल हवारियीना मन अंसारी इल्लाह, कदी ईसा अलैहिस्सलाम ने भी ये गल कही सी, मन अंसारी इल्लाह, काल हवारियूना नहनु अंसारुल्लाह। ते फिर उत्थों कुछ बंदे उठे सीगे हवारी, जिन्हां ने कहा असीं अल्लाह दे मददगार। ते मुसलमानों हुण मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वो काम कर रहे आ, या मुखातिबीन ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਹੋ, ਈਸਾਈ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਈਸਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਓ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸੂਰਾ ਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੈਰ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਕੂਨੂ ਅੰਸਾਰ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹਨੁ ਅੰਸਾਰੁल्लाह ਆਮन्ना बिल्लाह, ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਆ ਅੱਲਾ ਤੇ।
वाशहद बिअन्ना मुस्लिमून, ते ऐ ईसा तू हुण गवाह रहना कि असी मुसलमान हो गए हैं, असी अल्लाह दे फरमा बरदार हो गए हैं। पहले जो कुछ भी सी तेरी दावत कबूल कर ਲਈ असी। रब्बाना आमन्ना, हुण ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ, ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੱਬਾਨਾ ਆਮन्ना, ਐ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆ ਈਸਾ ਦੀ ਦਾਵਤ ਤੇ, ਈਸਾ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆ। ਬਿਮਾ ਅੰਜ਼ਲਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਈਸਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆ। वत्तबाअना रसूल, और असी तेरे रसूल ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इत्तबा करन लग पए आ। देखो पीछे जरा नोट करो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करो। ईमान दा तकाजा ये है इत्तबा। ये जेड़े हवारी आ ये इस गल नूं समझदे आ कि इत्तबा तो बगैर ईमान नहीं हैगा। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਤਬਾ ਅੰਦਰ ਰਸੂਲ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਰਸੂਲ ਈਸਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀ ਇਤਬਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਕਤੁਬਨਾ ਮਾ ਸ਼ਾਹਿਦੀਨ, ਤੇ ਐ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਿਦੀਨ ਚ ਰੱਖ ਲਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਹਿਦੀਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ रसूलullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। और इस शहादे नूं पेश करना सी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और शहादे नूं पेश कर देण वाला शहीद कहलांदा। और फरमाया व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदा अलन नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा। मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनू पेश करके शहीद बनना ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨों उम्मत बनाया ताकि फिर ਤੁਸੀਂ भी इदा ही पेश करके शहीद बन के अल्लाह ताला दे कोल आउणा। शहीद दा मतलब है शहादे नूं पेश कर देण वाला, दुनिया दे सामने पेश कर देण वाला। ये बड़ी तफसील नाल पिछे गल्लां हो चुकियां है। ते हुण तुसीं देखो कि ਉਹ हवारी इस गल नूं समझदे आ कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ इत्तबाए रसूल है ਇਹਦੀ चोटी की है? ਇਹਦੀ चोटी है शहादत अलन नास। ਅਸੀਂ ਇਸ मकसद वास्ते ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ शहादत देण ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਹਾਂ, शहादत ਦੀ ਫਿਰ चोटी ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾह ताला ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਦਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ੇ ਐਨ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਹੈ। व मकरू व मकर अल्लाह। ਹੁਣ ਫਰਮਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਈਸਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੇ ਦਾਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, व मकरू व मकर अल्लाह, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ मकर कीता, चाल चली ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं मारन दी, खत्म करन दी, शहीद करन दी। व मकरुल्लाह, और उन्हां दे मुकाबले च फिर अल्लाह ताला ने भी तदबीर की, मनसूबाबंदी की, उन ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं बचा लिया। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करन वाला, और जिहड़ा बेहतरीन तदबीर करन वाला ओदी तदबीर कामयाब होंदी है। अल्लाह की तदबीर कामयाब हुई। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिहड़ा वो फांसी नहीं दिते जा सके। अल्लाह तो दुआ जी अल्लाह सानू अमल दी तौफीक अता फरमाया। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तगफिरुहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।